इलाके की मंग नूं मनदे होए इलाके दे लोकां दे विचारां नूं जाण के पहली बारी हलके दे जंपल सरदार परमिंदर सिंह सोहाना नूं टिकट दई है श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी ने। श्रोमणी अकाली दल संघर्ष दे विचों पैदा हुई पार्टी है। 1920 दे विच गुरुद्वारा साहिबान नूं आजाद कराउण वास्ते मसंदां तों ते अंग्रेज सरकार तों सो संघर्षां दे विच रही पार्टी। आज़ादी तो बाद भी संघर्ष चलते रहे, चाहे पंजाबी सूबा मोर्चा, चाहे एमरजेंसी मोर्चा, चाहे धर्म युद्ध मोर्चा। पब्लिक बारे किसी को कोई दर्द नहीं, सारे अपने बारे अपन रोटियां सीखना चाहते हैं। सो दोस्तों, दूजे पासे टिकट दी है आम आदमी पार्टी वालों कुलवंत सिंह नूं। कुलवंत सिंह एक बहुत ही सरमाएदार बंदा है, बहुत अमीर आदमी है, जिसने कि मुड़ के सानू दिखना नहीं है। कुलवंत सिंह ने पहला भी दो सैक्टर कट्टे हुए हैं, हुण 4 सैक्टर कट्टेगा, 8 सैक्टर कट्टेगा, 10 सैक्टर कट्टेगा। उहदा पब्लिक विच कोई इंटरस्ट नहीं है, क्योंकि जिवें आपां नूं पता है कि कुलवंत सिंह पहला अकाली दल च सीगा, फिर आजाद लड़िया। भाई जी, वो किसी पार्टी का नहीं है, और मौका परस्त पार्टी का बंदा है। जिधर नूं मौका दिखता है उधर ही चले जाता है। हुण की होया, टिकट लैण तो 3-4 दिन पहला पार्टी ज्वाइन की ते 20 करोड़ रुपया दे के टिकट लिखी है। तमाशा बनाया इन्हां लोकां ने। एक पासे दा कहंदे साडी आम आदमी पार्टी है, दूजे 20-20 करोड़ रुपया देकर तुसीं टिकटां वंड रहे हो। किहदा बेवकूफ बना रहे हो, किहदा पागल बना रहे हो तुसीं। सो दोस्तों, विचार वालियां गल्लां, क्योंकि कुलवंत सिंह ने पहला MC का इलेक्शन लड़िया, जिथों एक बार MC बन गया दोबारा नहीं जितया। क्यों नहीं जितया? क्योंकि ना तो किसी का फोन चकता है, ना किसी को मिलता है, ना उहदे कोल टाइम है किसी को मिलने का। साडे चों किन्ने क बंदे कुलवंत नूं जाणदे दस्सो। धर्मिंदर दी तो 100 रिश्तेदारियां, 100 मलाजा है, 100 थोड़े च काम करता रहा। कुलवंत का देखो थोड़े किवें जानदा है। हुण जिहड़ी लड़ाई है, एक आम आदमी परमिंदर सिंह सोहाना, जिहड़ा कि थोड़ा जिमींदार पुत्त है, जिमींदारां दा मुंडा है, पहला सरपंच रहा, जिला परिषद मैंबर रहा, ब्लॉक सम्मति जिला परिषद मैंबर, आम पब्लिक विच विचरदा रहा। मंच ते साडी शान परमिंदर सिंह सोहाना जी ते कुंबाली पिंड तो सरपंच साहब ते दर्जा बदर्जा श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी की सीनियर लीडरशिप ते पिंड कुंबाली दे वीर भैणां बीबियां ते बजुर्गों, फतेह की सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं 2-3 गल्लां ही करूँगा जी, क्योंकि ये पहली बार होया जो सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने साडे हलके नूं, साडे लोकल नुमाइंदे नूं जिहड़ा टिकट दे के साडे विचों खड़ा किया, ते आपां एकजुट हो के टिकट नूं, क्योंकि अपनी हमेशा ही मंग रही है भी साडे ते बाहरले बंदिआं नूं थोपिया जांदा। ये अपनी मंग पिछले 20-25 साल तो नहीं पूरी हो रही थी। बाई परविंदर एक साफ छवि दे ते सच्ची ते नेक सोच दे मालक है, क्योंकि आपां नूं एक उस लीडर की लोड़ है जिहड़ा अपनी मुश्किलां समझ सके ते हल करा सके। क्योंकि बाई ने सरपंची तो अपने एक पोलीटिकल लाइन स्टार्ट की है, तो
ਸਾਰਾ ਪੌੜੀ ਵਾ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਲਮ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਮ 'ਚ ਜਾਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 7.5 ਏਕੜ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦੱਬੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੋਇਆ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਣਾ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਪੁਆਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸੁਹਾਣਾ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਲਵੰਤ ਹੈ, ਕਲਵੰਤ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ MC ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਆ ਹੁਣ 300 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ 4 ਸੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਸੈਕਟਰ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸੁਹਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੂੜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਚੋਣ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਮਐਲਏ। 10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੁਹਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਸਾਹਿਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਔਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਾਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਪੁੱਛਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਨਕਪੁਰ ਕਲਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਲੌਂਗੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਛਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਰੂ ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਨਕਲੀ ਦਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਾਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ। NK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿੱਤੀ ਫੀਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਪਾ ਕੇ 5-5 ਇੰਚ ਵਧਾਉਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। 20 MLA ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, 20 ਚੋਂ 10 ਭੱਜ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ MLA ਬਣਾਉਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਈ ਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਤਕਨ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਛੱਡੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਮਾੜਾ ਹੋਏ, ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਆਗੂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆ। 10 MLA ਭੱਜੇ 20 ਚੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਪੀਆ ਉੱਥੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜੋੜ ਦਵਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੀਣੇ, ਨਹਾਣੇ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਟੈਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਟੈਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਝੂਠੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲਾਟ ਮਾਰਦਾ। ਸੋ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਲਾਟ ਵੱਜ ਲਈ ਔਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੈ ਲਈ।
ਜੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਲਾਇਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ 38000। ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਆਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਠਾਲ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਬਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ SHO ਦੀ, ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੂਰੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ SHO। ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਿਲਡਰ ਹੈ। 2 ਵਪਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਰਾਜਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵਲੀਆਂ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ 90% ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਆ ਯਾਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਲਮਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਮਫਲਰ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ। ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣੀ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਥਾ ਰਥ ਮੇ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ ਥਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਾਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ। ਮਾਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਥਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਥਾਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਥਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੱਪੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਣਾ, ਉਹ ਥਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਮਾਰੂ ਛਾਵੇਂ ਗੇਰੂ। ਮੈਂ ਜੇ ਸੋਚੂਗਾ ਮੇਰੀ 20 ਵਾਰੀ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਆਊਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਝੱਗਾ ਚੱਕਿਆ ਬਾਪੂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਹਾਏ ਪੈਸਾ ਹਾਏ ਪੈਸਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਕੱਦੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਡ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੈਡ ਵੀ ਲਾ ਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਲਿੱਪਰੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ, ਉਹ ਰੁਕਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਛੋਕਰਾ ਖੜਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਗ ਨੇੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫੋਨ ਵੀ ਘੁਮਾਓ ਔਰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। परमात्मा की कृपा हुई है, थोड़े बड़े का आशीर्वाद सदका मिली है। मैं एक डाउन टू अर्थ बंदा धरती नाल जुड़िया होया। मैं अज भी पेंशन के फार्म कर जाके भरदा पिंड, मैं कभी मलाले नहीं कराया। 20 चोणां लड़िया होनी और जित्तियां भी हैं सारी। सो मैं थोनू अज करके बेनती करना है कि एक तो अपनी वट बन्ने की साझ है, दूई अपनी ये लड़ाई अपनी सारे ही है। परमिंदर सिंह की लड़ाई नहीं, तुसी सारे ही परमिंदर हो, तुसी ही ये चोण चलाउणी है। क्योंकि दो व्यापारी दो धनाड़ चोण लड़ रहे हैं। हुण व्यापारी धनाड़ा नूं किस तरह आपां साइड ते करना, वो तुहाडे सहयोग की बहुत बड़ी लोड़ है। सो इस करके हुण तकड़े होके तुसी ये चोण नूं अपनी चोण बनाओ और आपां तकड़े होके लगीए, ये चोण लड़ीए और जित्तीए। जे जित के सरकार श्रोमणी अकाली दल की बन जानी
ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਹਰੇਕ ਸੜਕ, ਹਰੇਕ ਗਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਆ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਐਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮੇ ਗਣਾਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਣਾਵੇ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਣਾਉਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ 2-3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਬੜਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲਵਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਹੈ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸੋਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਹੋਗੇ ਔਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੋਏ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਸੋ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਪੈਲਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦ ਦਾਰੂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਵਾਂ, ਬਾਹਰ 6,000 की तो 12,000 की डबल रेट हो जाना। क्यों? वो भी लूटा है। सुविधा सेंटर खोले देता है, आप कितने खोले थे, इतने कमाली तो नहीं खोले, 11 फेस खोले वो भी बंद कर दे। हुण तुहानूं जे 11 इत्थों 11 फेस नेड़े कि वो सोहाणे वाला DC दफ्तर नेड़े, वो सारा कुछ तां खोलिया सीगा यार भी लोग खज्जल खुआर ना होण। हुण सिद्धू साहब नूं तां इक है भी जे किसी ने फर्द भी घटाउणी है ना, पहले सिद्धू नूं फोन कर लिओ, यही हरासमेंट है। सिद्धू ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਫਰਦ ਨਿਕਲੂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਢਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧੂ ਕਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਨਿਕਲੂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਘਟੂਗਾ। ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੀ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾ ਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿਆ, ਉਧਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਕੰਨਾ ਰਹੀ, ਤੇਰੇ ਟੱਕਾ ਪੈਣਾ, ਉਧਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਾਲੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਵਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਮਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ।